नंबर 1 ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରବାଙ୍କ ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଏରବା ଗାଁରେ ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମିନତୀଙ୍କ ଯୌତୁକ କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯୌତୁକ କାରଣରୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମିନତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପଘର ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିନତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। नंबर 2 ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗତ ସୋମବାର ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ର 31 ବର୍ଷୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଏଲ୍ ଚନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କେବିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାପି ହୋଇଥିବା କେବିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନାମପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ଭର୍ତ୍ତି ଦିନରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଯିବାରୁ ଶନିବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। नंबर 3 एशियान यूथ बॉक्सिंग। भारतीय महिला को 5 स्वर्ण, पुरुषों को 2 रुपये। मंगोलियार उलानबातर ठारे चली एशियान यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप रे भारतीय बॉक्सर माने दमदार प्रदर्शन करी एकाधिक पदक हासिल करिसेंती। भारतीय महिला बॉक्सर माने 5टी स्वर्ण पदक हासिल करिथिबा बेले पुरुष बॉक्सर 2टी रुपये पदक जीतिचंती। 51 केजी वर्ग रे नाउरेम चानू, 64 केजी वर्ग रे भिनका, 75 केजी वर्ग रे सानमेचा चानू, 54 केजी रे पूनम और 81 केजी रे सुषमा स्वर्ण पदक हासिल करिसेंती। भारत पाई क्लीन स्वीप करिसेंती। अन्यपटे पुरुष वर्ग रे साल साहेब 49 केजी वर्ग रे और अंकित नरवाल 60 केजी वर्ग रे द्वितीय स्थान रे रही रुपये पदक जीतिचंती। भारत एही टूर्नामेंट रे टोटाल 12टी पदक हासिल करिछि। नंबर 4 पुणी कोर्ट जाइपारे अयोध्या मामला। अयोध्या मामला को नहीं सुप्रीम कोर्ट जो राय देछन ताको नहीं रविवार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रविवार एक बैठक रे आयोजन करथिले। एथिरे विचार करा जायछि कि कोर्ट देथिबा रायर पुनर्विचार पई पुणी थर आवेदन करा जिवो। एहा सह बाबरी मस्जिद पई कोर्ट पक्षरु जो 5 एकर जमी दबा कथा कुआ जायछि एहाकु मध्य बोर्ड ग्रहण करि नाही। जमियत उलम इ हिंदर मौलाना अरशद मदानी कहिसंती जे कोर्ट को राय रे किछटा असुविधा थिबारु से पुणी थर कोर्ट जाई पारंती। नंबर 5 दारिंगबाड़ी रे हजार हजार संख्यार पर्यटकों भिड़। ओडिशार काश्मीर कुआ जाउथुवा कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी चलित शीत ऋतु रे प्रथम थर पई हजार हजार संख्यार पर्यटक आछंती। पूर्वर पर्यटक दैनिक आसुतले मध्य रविवार छुट्टी दिन जोगु एही संख्या वृद्धि पाइछि। सुंदर परिवेश सांगकु बण, जंगल, पाइन बण, झरणा देखिबाकू सकाळु भिड़ लागिछि। पश्चिमबंग समेत राजधानी भुवनेश्वर, केन्दुझर, बलांगीर, सोनपुर, कलाहांडी, गंजाम, गजपति, कटक, बालेश्वर आदि जिलूर पर्यटक पहुंची। तापमात्रा 9.5 रु वृद्धि पाई 12 डिग्री रे पहुंची शीत कमिछि। दारिंगबाड़ी हिल व्यू पार्क समेत प्रकृति उद्यान, कॉफी बगीचा, साइलेंट वैली बुली देखुचंती पर्यटक। नंबर 6 जम्मू कश्मीर रे विस्फोरण, जड़े जवान शहीद। जम्मू कश्मीर अखनूर जिले में रविवार एक संदिग्ध विस्फोरण घटी। एथिरे जड़े जवान शहीद होइचंती। एथिसह 3 जण जवान गुरुतर होइचंती। सूचनायोग्य जवान माने अखनूर पलनवाला अंचल एक ट्रक रे जाउथुबा बेले ए विस्फोरण घटीतिला। आहतों को तुरंत सेना हॉस्पिटल में भर्ती करा जायछि। घटना पर सेना अधिकारी माने घटनास्थल में पहुंची जांच आरंभ करछंती। 7 सोमवार सुप्रीम कोर्टर 47तम प्रधान विचारपति हेबे बोबडे। सोमवार सुप्रीम कोर्टर 47तम प्रधान विचारपति भावे 63 वयस्क शरद अरविंद बोबडे दायित्व ग्रहण करिवे। 2021 एप्रिल 23 रे सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति पदवी अवसर ग्रहण करिवे। 1956 एप्रिल 24 रे से महाराष्ट्र नागपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। निज व्यक्तिगत जीवन रे से बाइक चलाइबाकू पसंद करती। तांकर पसंदर बाइक हेउची रॉयल एनफील्ड। पुषा कुकुर रखिबा तांकर अन्य एक शौक। टेनिस खेलिबाकू से पसंद करती। नंबर 8
ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି। ଆମେରିକା ସହିତ କରାଯିବ $7.5 ବିଲିୟନ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି। ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ $7.5 ବିଲିୟନ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ହେବ। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ସି ଗାର୍ଡିଆନ ଆର୍ମର୍ଡ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ନାଭଲ ସ୍ପାଏ ପ୍ଲେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚୁକ୍ତି ଆସନ୍ତା 2020 ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସି ଗାର୍ଡିଆନ ଆର୍ମର୍ଡ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ $4.5 ବିଲିୟନ ଚୁକ୍ତି କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ନାଭଲ ସ୍ପାଏ ପ୍ଲେନ୍ ନେଇ ପ୍ରାୟ $3 ବିଲିୟନ ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଦୂଷଣ। ମୋଦି ସରକାର ଆଣିବେ ନୂଆ ଆଇନ, 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହିତ ହୋଇପାରେ 50 କୋଟି ଜରିମାନା। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବେ। ଏନେଇ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲେ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯିବ। ଗଙ୍ଗାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଇବା, ପାଣି ଅବରୋଧ କରିବା, ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଆଦି 13 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 10 ରାଜପାକ୍ସେଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋତାବାୟା ରାଜପାକ୍ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଜୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦୁଇ ଦେଶ ମିଶି ଭାତୃସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ବୋଲି ମୋଦି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରାଜପାକ୍ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଜିଦ ପ୍ରେମଦାସଙ୍କୁ ହରାଇ ଏହି ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା କୃଷକଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ନିଗମର ଟ୍ରାନ୍ସ ଗଙ୍ଗା ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଛି ବିବାଦ। ଜମିରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇଥିବାରୁ କୃଷକମାନେ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରାନ୍ସ ଗଙ୍ଗା ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କୃଷକମାନେ ରବିବାର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛାନିଆ ହେବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ପୁଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୂକ ଦର୍ଶକ ସାଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୃଷକମାନେ ଶନିବାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ପୁଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ବାଲାସାହେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ଏନ୍ସିପି ନେତା। ଶିବସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ 7ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନେତା ଛଗନ ଭୁଜବଳ ରବିବାର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ୍ନାଭିସ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାଲାସାହେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବାଲାସାହେବଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି। କୌଣସି ନୂଆ କାମଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସକାଶେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ, ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଅଫିସ କାମରେ ବୁଝାମଣା ନେଇ ସହମତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ, ସଂଗଠନ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଶ୍ରୁତିମଧୁର କଥା କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାରେ ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ମନ ଭଲ ରହିନପାରେ। ସଭା ସମିତି, କଚେରୀ ମାମଲା, ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଓ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରେ ପରିବାରରେ ଥିବା ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର, ଔଷଧପତ୍ର କିମ୍ବା ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେତୁକ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ଅନୁତପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୋଇ କାମ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଫିସ କାମର ଜାଳ ବଢ଼ିଯିବ।
ଫଳରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କଟାଇବେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଶତଃ ବହୁ ଦିନରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କଟି ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫଳରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲରୁ ଖୁସି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାଇବେ ତାହାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଖବର ଶୁଣି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବରେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦିନଟିରେ ମନ ଖୁସି ହେଲା ଭଳି କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ, ଜମିଜମା ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ତଥା ଏଜେନ୍ସିରୁ ଖୁସି ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଥିବା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଲେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରିବା କାରଣରୁ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ କାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସକାଶେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହି ଆସିଥିବା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖବରଟିଏ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁରାଣ ପଠନକୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ଆଜି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପରିବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ରୋଜଗାର କିଛି କମ୍ ହେବନି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମେଳରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। କାମର ଅବହେଳା କରିବା କାରଣରୁ ମନର ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ କଟୁକ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପୂରଣୀୟ ଆଶା ପୂରଣ ହେବାରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ସଫଳତା ଦିଗକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ଭଲ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିର୍ମାଣ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜି ଫେରିବା ବାଟରେ କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ସମୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେବ। ଭାତୃ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରିୟ କଥା କହି ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ। ନିର୍ମାଣ କାମ ଧିମେଇ ଯିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କେତେକ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ କିମ୍ବା କରିବେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅସହଯୋଗ କରିପାରେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରୁ ଚିନ୍ତାକୁଳ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ରାଜନୀତି, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ।